कलंगूट करायचा. धन्यवाद. Thank you, Prasad Parab sir. As we move towards the third quarter final, Gomanchal Warriors Parsim taking on Raju Tigers Aronda. Raju Tigers Aronda winning the toss, deciding to bowl first, putting the two batsmen in of Gomanchal Warriors Parsim. Sahil Arolkar along with Ram Nagvekar in the middle. Highest scorer of the game, as well as the highest wicket taker of the game. Whichever side it is, 1,000 rupees each. 1,000 for the highest scorer, 1,000 for the highest wicket taker in this game will be awarded by the well-wisher. Roshan Pednekar to start off the proceedings. Gomanchal Warriors Parsim, two batsmen in, Sahil Arolkar and Ram Nagvekar. So all in readiness for this first delivery of quarter final 3. And straight away, launches one just away from the VIP box for 6.
Nicely played. Will get 1. Score moves on to 7. False start. Maybe Ram saw something. Maybe a fly just disturbing him. Again. Nicely played, nicely clipped. Will get a single. Score moves on to 8. Gets off the mark with that single, does Ram. Again, not timing it well. Looking for the second, but sent back. That will be just 1. Kendir Boy Shams 2026. Powered by Shri Mandar Poke. There he goes. And long. Oh, the side screen for 6. Tremendous hit by Ram Nagwekar. Little man with a ting down the ground. Score moves on to 15. Carved away, and that's taken, gone. Straight into the hands of the fielder at point as Ram Nagwekar departs for 7. It's 15 for 1. Gomanchal Warriors Parsem. Omkar from the road end. 15 for the loss of 1. Gomanchal Warriors Parsem. That's up in the air. Short pitch delivery just away from the reach. And wants to come back for the second. Excellent running. Couple of runs added. Score moves on to 17. Carved away. Gone. Straight to the fielder. He timed it too well, but into the hands of the fielder at sweeper cover.
Two down as Sahil Arolkar also departs. He's gone for 10 of 5 deliveries. It's 17 for 2. Goes long and goes 6. First delivery that Rupesh Yuji faces, and he just stonks it into the crowd for half a dozen. 23 for the loss of 2. Gomanchal Warriors Parsim after being put into bet by the Raju Tigers Aronda. That's up in the air. That has gone many miles. And the fielder will take it quite comfortably, coming in from the ropes of the mid-wicket fence. And the wicket falls. 2 wickets down very quickly in this over for Omkar. Rupesh Yuji also departs after 23 for 3. He's come. He's coming, he's come, and he's arrived. Saish Ramji, aka Chili. Can he chill things, or does he give any chilies to the opposition? Raju Tigers Aronda. Nicely. Oh, would have been an absolute spectacular catch. It was a brilliant stroke. It came at a rate of knots, but the fielder equally up to the task. Was not that fortunate to hold on to it. Full marks to the commitment and the effort at backward point. Takes the single. Saish Ramji gets off the mark. Score moves to 24. Brings Samir Salgaonkar on strike for the first time. This time played through the covers. The fielder comes in, coming back for the second chance. No, not quite. Couple of runs have been added. Completion of over number 2. 26 for the loss of 3. 26 for 3 after completion of 2 overs. Gomanchal Warriors, Parsim.
Papan Salgaonkar into the bowling attack. And he connects one. Oh, extra cover for 6. Score moves on to 32 with that 6. 32 for the loss of 3. Still have 17 deliveries in this innings of Gomanchal Warriors Parsim. Raju Tigers are on the. Here's Papan again. Nicely cut away. Up and over the infield. Just getting a hand to it, but supreme timing. Will get a boundary. 6 followed by a boundary now. Saish Ramji. Again into that region. Fielder gets there. And a couple of runs have been added. Again, very good running. 2 more added. Score moves on to 38. Very well bowled this time. Very well played as well. Down the ground, gets a single. Score moves on to 39. Swing and a miss. Dot delivery. Trying to access that onside, missing out completely. Amir Salgaonkar. Dropped. Very difficult. Will get 1. Single will mark the end of over number 3. 40. 40 for the loss of 3 wickets. After completion of 3 overs. Gomanchal Warriors Parsim.
And that is gone for 6. Very tempting for that fielder, but gone over him. It was way too high and launched one by Amir Salgaonkar. Score moves to 45 with that 6. 46 with that maximum. Wicket. Knocked him over. So gets the revenge, Rohan Naik. After that maximum. 46 for 4. New man in. Lakshman Naik. 46 for the loss of 4 wickets. Gomanchal Warriors parse him. And trying to cut, missed out. Dot delivery. Trying to sweep, missed out. Will get one in form of leg buys. Officials in the middle. Yogesh Dabolkar and Siddesh Harmalkar. Swing and a miss. Again, it's all about this man right now. How much can he get in the remaining deliveries? That's up in the air. Bowler settling and taken. He's gone for 13. In fact, 14, Saish Ramji. Completion of over number 4. Fabulous over from Rohan. Just giving 7 runs and picking up 2 wickets. 47 for 5. Half side done of Gomanchal Warriors parse him. As the new man in walks out to bat. Santosh Palni. New man in. Poppy. Okay, Santosh Palni at the non-striking end. Meant to bowl the last over. Gorish. Again in the air. Will fall safe. Just one. Score moves to 48. Last 5 deliveries in this innings. How much do they try and get? 2 maximums, 3 maximums might just get them towards a big total. Poppy has the tendency to try and hit whatever deliveries that are presented to him
If you bowl full, you are traveling for sure. He bowls full and he gets disappeared for 6. You can't bowl full to him. He dictates terms when it comes in his arc. If it's in his range, he will definitely put you to sword. Score moves on to 54. Short delivery, and that will be gone. A slow delivery that time. Pulled his length. Smart bowling this. After getting hit for a maximum. This one he drags a bit shorter. And all could Santosh Palni do is find the edge and give it into the hands of the wicket keeper. 54 for 6. Gomanchal Warriors pars him. New man in, Ajay Pai. Last 3 deliveries in this first innings. Good delivery. Dot ball. Have taken the review. Is waiting for that decision. It has been sent upstairs to check if it's a wide or not. Let's decode the power of Santosh Palni. Smashed one very far. Is the secret of Kale Khube and all? Could be. Or maybe something else. It's a wide. Score moves on to 55. Last 3 deliveries. One big hit might just cross them to that 60 mark. Full toss. In fact, ball just dipped. It will be a wide. More extras. Let it go. And Ajay Pai sacrificing his wicket. Sachin Parji at the non-striking end. Very well bowled. Field coming in. And they will come back for the second. Very well run. Was a difficult delivery
right in the block hole, but still managed to get a couple. 58 for 7 now. Put into bet. The Gomanchal Warriors Parsim by Raju Tigers Aronda. That's up in the air. Bowler taken comfortably. Got big on him. And the wicket falls. 7th wicket down. In fact, 8th. 58 for 8. Last delivery. Chandrakant on strike. Full toss, carved away, in the air. Will fall short of the field. He came in too quickly. Coming back for the second. And it will be just the 2 runs. Exactly finish on 60 for 8 after 5 overs. Top scored by Sai Shramji with 14. Sahil Arulkar with 10. And rest of the batters got the start but couldn't quite convert. Talking about the bowling from Raju Tigers Aronda. Omkar picked up 2 wickets. So did Rohan and Gaurish. Very economical was Rohan in his spell. 60 for 8. What could be managed by Gomanchal Warriors Parsim. At the start of the innings with Raju Tigers Aronda chasing 61 in this quarter-final 3. Will they be the third team after Tuvi cricketers Saveram and Shettiya Group Korgaon? Or will it be Gomanchal Warriors Parsim? Only time will tell for the next 5 overs with 61 to get for Raju Tigers Aronda. It will be Prasad Parab sir with you in the com box. खूप खूप धन्यवाद श्याम कलंगुटकर. 61 धावसंख्येचा पाठला करायचा आहे. 61 टू विन. राजू टायगर्स अरुंदा या संघासाठी एक चांगलं लष्कर इथे सेट केलंय. पहिली बॅटिंग करताना गोमांचल वॉरियर्स पारसी या संघाने नाणेफेक जिंकली होती, ती म्हणजेच राजू टायगर्स अरुंदा या संघाने, आणि निर्णय घेतला गोलंदाजी करण्याचा. गोमांचल वॉरियर्स पारसी संघाने मात्र प्रयत्न खूप चांगले केले. 60 धावा त्याने कुठल्या 5 षटकांच्या सामन्यामध्ये 12.00च्या रन रेटने, आणि मात्र 61 धावसंख्येचा पाठला करायचा आहे. 12.20 12 ते 13 धावा कराव्या लागतील प्रति षटकामागे बॅटिंग करत असताना राजू टायगर्स अरुंदा संघाला. आणि बघायचं कुठला संघ या मॅचमधून तो सामना जिंकून थेट उपांत्य फेरी गाठतोय, ते केंद्रीय बॉईज चॅम्पियनशिप या क्रिकेट स्पर्धेची. कुशल पेडणेकर आणि जॉन फर्नांडिस सलामीचे 2 फलंदाज ग्राउंडच्या आतमध्ये प्रवेश करतायत. आतापर्यंत जो विनिंग रेशो आहे राजू टायगर्स अरुंदा या संघाचा, त्यामध्ये हे 2 फलंदाज पूर्णपणे उतरलेले आहेत. एकतर आपण बघितलं की लास्ट मॅचमध्ये 2 फलंदाज खूप लवकर बाद झाले होते,
आणि आता अशा मुवमेंटला, या क्रुशियल मुवमेंटला बॅटिंग होणं किंवा या दोघांमध्ये पार्टनरशिप होणं, सुरुवात चांगली मिळणं ही खूप गरजेची आहे. पण इथे मात्र बघायचं आहे गोमांचल वॉरियर्स पारसे हा संघ कशाप्रकारे रिप्लाय करणार या सेकंड इनिंगमध्ये. लक्ष खूप चांगलं सेट केलं गेलंय, पण सलग कंटिन्यू आपण बघतोय की सामने ते खेळत असताना इव्हन आपण बघितलं की पहिले 2 सामने ग्रुप बी मधून राजू टायगर्स अरुंदा संघ जिंकला होता आणि त्यानंतर 2 मॅचचा त्यांना गॅप भेटला, त्यानंतर त्यांनी मात्र तो सुद्धा सामना जिंकला आणि आता मात्र आपण बघतो की सलग 3 सामने जिंकून ते क्वार्टर फायनलमध्ये प्रवेश करत आहेत. पण एक वेळ थोडंसं वेगळं आहे. गोमांचल वॉरियर्स पारसे संघ ग्रुप ए मधून म्हणजे फर्स्ट सेशनमधून 3 सामने जिंकत असताना मात्र त्यांना खूप मोठी रेस्ट भेटली आणि त्यानंतर 6 सामन्यांच्या रेस्ट नंतर ते ग्राउंडवर उतरले आहेत आता मात्र धावसंख्या डिफेंड करण्यासाठी. षटक क्रमांक पहिलं सचिन, सचिन पाटजी येतो बॉलिंग मार्कवर. स्ट्रायकिंगला लेफ्ट हँडर जॉन फर्नांडिस. पंचांचा इशारा येतो सामना ते सुरू होण्याचा सिद्धेश हरमलकर यांचा. आणि नॉन स्ट्रायकिंग एंडला फलंदाज बघतोय म्हणजेच कुशल पेडणेकर. सो ऑल द बेस्ट बोथ द टीम फॉर द क्वार्टर फायनल मॅच. सचिन विथ फर्स्ट बॉल. सचिन पाटजी लॉंग रनअपने मात्र स्टार्ट करतोय पहिला चेंडू घेऊन उजव्या हाताने ओव्हर द विकेट. शॉर्ट ऑफ लेन, खराब चेंडू. सो प्रत्युत्तर, योग्य समाचार. स्क्वेअर लीग बाउंड्रीच्या बाहेर चेंडू फरार, खणखणीत चौकार. आकाश रुफ दंबा त्या ठिकाणी आमचे बॉल बॉय. चेंडू थेट पाठवून दिला ग्राउंडच्या आतमध्ये. पहिल्या चेंडूवर सुरुवात चांगली केली आहे. शॉर्ट पिच चेंडू भेटला, भरपूर रूम भेटला, भरपूर जागा होती त्या ठिकाणी तो फटका खेळण्यासाठी आणि जॉन फर्नांडिसने मात्र त्या ठिकाणी फटका दाखवलाय स्क्वेअर लेग बाउंड्रीच्या बाहेर चौकार. जॉनसाठी एक डीप मिड विकेट ठेवण्यात आलाय आणि एक लॉंग ऑफ आहे सर्कलच्या बाहेर पॉवर प्लेमध्ये. बाकी सर्व खेळाडू सर्कलच्या आतमध्ये. स्क्वेअर लेग, फाईन लेग, फ्लाइंग स्लीप, पॉइंट, कव्हर आणि एक सर्कलच्या आतमध्ये मिड ऑन. नेक्स्ट बॉल फुल लेंथ चेस केल्या चेंडूला. बॅट अक्षरशः गोफणीसारखी फिरली आणि नॉन स्ट्रायकिंगच्या बॅट्समनने रिव्ह्यू कॉल केलाय पंचांकडे डिमांड केली आहे रिव्ह्यूसाठी. स्ट्राईक एंडचे फलंदाज इंटरेस्टेड नव्हते, पण नॉन स्ट्राईक एंडचा फलंदाज सांगतो की तेव्हा आपण रिव्ह्यू घेऊया. कुशल पेडणेकर. टीव्ही एम्पायरला रेफर करण्यात आलंय हा डिसिजन. पहिला चेंडू शॉर्ट पिच टाकला, पुढचा चेंडू त्याने फुल लेनचा टाकला ऑप्शनच्या थोडासा बाहेर आणि त्याचा पाठला करण्याचा प्रयत्न स्ट्रायकिंगला जॉनने केला. निश्चित त्याच्या बॅटपासून थोडासा दूर राहिला चेंडू थेट विकेट किपरकडे. इट्स अ फेअर. रिव्ह्यू लॉस्ट. 1 रिव्ह्यू लॉस्ट बाय बॅटिंग टीम राजू टायगर्स अरुंदा. धावसंख्या थांबली ती 4 वर. नेक्स्ट बॉल पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा सचिन पाटजी. चेंडू मध्ये स्क्वेअरमध्ये तसे जज करतोय चेंडूच्या खाली येण्याचा प्रयत्न, पण इथे माझा थोडासा कोसळला आहे. जजमेंट चुकलंय त्याचं आणि स्ट्रायकिंगला 2 धावा वेगाने कंप्लीट करतोय तो जॉन फर्नांडिस. थोडासा मिस टाइम फटका होता हा चेंडू. मोठ्या फटक्यामध्ये कन्वर्ट करू शकला नाही. इव्हन तो वॅकेंट एरिया होता, खेळाडू तिथे कोणीच नव्हता. पण स्क्वेअरला थोडासा किंचित आपण बघतोय त्या ठिकाणी सर्कलच्या बाहेर चेंडू तिथे मात्र पडला. क्षेत्ररक्षकाने प्रयत्न खूप चांगले केले, पण तिथे थोडासा अडखळला, खाली कोसळला, पण 2 धावा काही रोखू शकला नाहीये. बॅकअपला खेळाडू आला डीप मिड विकेट वरून. 2 धावा इथे पूर्ण होत्या धावसंख्येवर. धावसंख्या 6. एक्सल धावसंख्येचा पाठलाग सुरू आहे. 61 टू विन फॉर टीम राजू टायगर्स अरुंदा. अगेन नेक्स्ट बॉल ओव्हर द विकेट. हा चेंडू मागे जातो. चेंडू फाईन लेग मध्ये. लेमन कट, चायना कट, रुबी कट, लॉट्स ऑफ नेम अशा फटक्यांसाठी अशी नावं आहेत. मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न पूर्णपणे मिस टाइम इनसाइड एज आणि चेंडू मागे निघून गेला. धावसंख्या थांबली आहे. एक चौकार, एक डॉट, एक डबल, एक डॉट. व्हॉट इज नेक्स्ट? पॉवर प्ले इन प्रोग्रेस. 2 बॉल टू गो.
ओहो व्हॉट अ शॉट. चाबूक चपराक स्क्वेअर लेग बाउंड्रीच्या बाहेर. अजून एक चौकार. फटका बनवला त्या ठिकाणी जॉनने. तो फटका ज्याप्रमाणे बनवला, चेंडू खूप चांगलाच होता, याच्यात रिमाचा शंका नाही. पण फटका त्या ठिकाणी मॅन्युफॅक्चर केला, डिपॉझिट केला, डिलिव्हर केला, सगळं काही एकानेच केलं जॉनने. आणि दर्जेदार चौकार. धावसंख्या 10. आक्रमकता होती, पळतालित्य होतं, टायमिंग खूप चांगलं होतं या चेंडूवर. त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक नव्हता, पॉवर प्ले सुरू आहे आणि त्याचा फायदा उचलला. असे फटके कॉन्फिडन्स वाढवतात फलंदाजांचे आणि तो फटका बघायला मिळाला जॉनच्या बॅटमधून. tenniscricket.in या यूट्यूब वाहिनीवर तुम्ही स्पर्धा घरबसल्या बघत आहात. सर्वांचं या शेवटच्या टप्प्यात आम्ही पुन्हा एकदा स्वागत करत आहोत. 2:45 वाजलेत घड्याळात, मध्यरात्र. शेवटचा सामना सुरू आहे. ज्या चॅनलकडे सध्या आपण बघतो की सगळ्या मोठा सबस्क्रायबरचा परिवार आहे, असं tenniscricket.in चॅनल. लास्ट बॉल टू गो. धावसंख्या 10. चला सामना सुरू करूया. शॉर्ट पिच चेंडू आहे, वॅकेंट एरिया. आता मात्र बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग निवडलंय आणि सीमारेषा बाहेर. अजून एक बॅक टू बॅक चौकार. चांगली सुरुवात. खराब चेंडूवर योग्य प्रत्युत्तर. जेवढे पण आपण बघितले चौकार, त्यापैकी एकमेव चेंडू ओव्हर पिच होता. तो फटका मागाशी जसं मी उल्लेख केला की बनवला. बाकी सर्व जे शॉर्ट पिच चेंडू त्यावर चौकार मारलाय जॉनने. 3 चौकार, 1 डबल. धावसंख्या 14 विदाउट एनी विकेट. एक 61 टू विण्याचं टार्गेट फॉर टीम राजू टायगर्स अरुंदा. आणि चांगली सुरुवात झाली आहे पहिल्या षटकाखेरीस. हॅलो हॅलो. वॉट अ मॅन. स्टिअर केलं फक्त गलीमध्ये चेंडूला. तिथून कंप्लीट केली ती एक धाव. त्याने जॉनला पुन्हा स्ट्रायकरला आणलंय. त्यामुळे कॅल्क्युलेटेड क्रिकेट सुरू आहे ग्राउंडवर, असं म्हणायला हरकत नाहीये. जॉनची बॅट एखाद्या खूप चांगली तळपली आहे. पॉवर प्लेमध्ये त्यांनी 3 चौकार मारलेत. त्यामुळे हे काम खूप चांगलं केलं कुशल पेडणेकरने. चेंडू इव्हन चांगला होता, फक्त स्टिअर केलं त्याला गलीमध्ये. तिथून कंप्लीट करून त्याने स्ट्रायकिंगला पुन्हा जॉनला आणलंय. धावसंख्या आपण बघतो ती 15 धावा. 15 इन द सेकंड ओव्हर. रोड एंड कडून गोलंदाज सज्ज होते लक्ष्मण. लेफ्ट हँड ड्रॉन स्ट्राईक जॉन. जॉनसाठी फिल्डिंग डीप स्क्वेअर लेग आहे, मिड विकेट आहे, लॉंग ऑन आहे डीप मध्ये. कव्हर्स मध्ये हा फटका. बॅक एंड एरिया आहे. काय टायमिंग केलाय चेंडूवर. देखणा नेत्रदीपक खणखणीत चौकार. डोळ्यांचा अक्षरशः पारणं फेडणारा. ज्याप्रमाणे बघतो की फलंदाज स्ट्राईक एंडला कुशल होता. कुशलने एक फक्त सिंगल घेतली त्या ठिकाणी. त्यामुळे हा जो विश्वास होता, विश्वासावर उतरलाय खरा जॉन फर्नांडिस. जशी स्ट्राईक भेटली, खूप चांगला इनसाइड आउट थ्रू द कव्हर. आणि धावसंख्या 19. मागच्या मॅच मध्ये ज्याप्रमाणे बघितलं की तो फलंदाज लवकर बाद झाला होता, त्यामुळे ते थोडंसं अपयश होतं, त्याच्यामध्ये धुवून काढण्याचा प्रयत्न करतोय या मॅच मध्ये तो जॉन फर्नांडिस. चांगली सुरुवात. 19 विदाउट लॉस. लक्ष्मण नाउ द ग्राउंड विकेट. पुन्हा तोच फटका. एलिव्हेशन नाहीये फटकेला, पण रिझल्ट तोच आहे.
अप्रतिम फटका, नेत्रदीपक शॉट, चौकार. काय कंट्रोल आहे फटक्यामध्ये. टायमिंग बघा, मोमेंटम बघा कसा शिफ्ट झालाय. आणि काय फटका, नेत्रदीपक, डोळ्यांचं अक्षरशः पारणं फेडणारा. आपल्या लाडक्या रसिकांना नजराणा पेश केलाय जॉन फर्नांडिसने. बॅक टू बॅक चौकार. स्कोर मुजॉन 23, 23 धावा. अगेन नेक्स्ट बॉल, लक्ष्मण टू जॉन. डीप एक्स्ट्रा गोला खेळाडू एक सेट केलाय, लाईक लॉंग ऑफ आहे, डीप बॅकवर्ड पॉइंट. हो, स्क्वेअर कट, क्या बात आहे, लाजवाब. अजून एक चांगला फटका. म्हणजे ते मात्र क्षेत्ररक्षक, जसा मी उल्लेख केला, बॅकवर्ड पॉइंटला खेळाडू इथे उभा होता, त्यामुळे त्या गॅपमध्ये खेळू शकला नाहीये. पण जेव्हा स्ट्राईक एंडला आला आणि लक्ष्मणच्या विरोधात चांगलं आक्रमण. आतापर्यंत या षटकात 2 सिंगल 2 चौकार. धावसंख्या वेगाने सरकते पुढे, ती 24 वर. 61चा पाठलाग सुरू आहे आणि आतापर्यंत पहिल्या विकेटसाठी खूप चांगली पार्टनरशिप बघायला मिळते. 24 विदाउट लॉस. 2 बॉल टू गो. ओहो, व्हाट अ शॉट. बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह. खरबूज को देख के तरबूज ने भी रंग बदल लिया. वो टरबूज हा कौन. 28 धावा धावफलकावर. कुशल पेडणेकर हे सुद्धा सांगतो की मैदानावर आता मी सुद्धा फटकेबाजी करू शकतो, त्यामुळे पूर्णपणे दबाव नसणार आहे तो जॉनवर. आणि काय फटका होता, अपिश अँड पनिश्ड. स्वीपर कव्हर पॉइंटच्या मध्ये आपण बघतो त्या ठिकाणी खूप दर्जेदार फटका. आणि हा पहिला चौकार आहे तो कुशल पेडणेकरचा. धावसंख्या 28, चेंडू शिल्लक ते 19 आणि करायच्या ते अजूनही 33 धावा. 19 बॉल अँड 33 रन्स टू विन. ऑन स्ट्राइक कुशल पेडणेकर. फुल लेन, ड्राईव्ह, चांगली फिल्डिंग, संधी रनआउटची. फलंदाज बाद, कुशल बॅक टू डगआउट. फलंदाज क्रॉस झाले एकमेकांसमोर. फायनली मात्र त्या ठिकाणी विकेट मिळाली आहे आणि पहिलाच धक्का लागला 28 वर. 28 धावांची पार्टनरशिप पहिल्या विकेटसाठी. आणि कुशलने खूप चांगला रोल प्ले केला. आघाडीत येत असताना जसे आपण बघतो की बॅट मैदानावर जॉनची तळपली आहे आणि त्याच्यासमोर एक स्टँड बाय रोल तर प्ले केला, एक चौकार सुद्धा वसूल केला आणि चांगली साथ दिली पहिल्या विकेटसाठी. 28 धावांची पार्टनरशिप केली आणि पहिला फलंदाज बाद झाला तो 28 वर. फलंदाज कुशल बॅक टू डगआउट. 2 ओव्हर completed, 28, current run rate 14 run per over. Now the 3 overs to go and 33 runs to win. Required run rate 11 run per over. आता 33 धावा करायच्या 18 चेंडू. चला टीम मीटिंग लवकर फिनिश करा आणि 33 धावा करताना तुम्हाला 11च्या सरासरीने बॅटिंग करावी लागणार आहे. पंच तुमच्याकडे स्वतः येत आहेत, बराच वेळ तुम्ही घेताय. फिल्डिंग टीम मीटिंग टीम हडलला एवढा वेळ नको आहे. पटकन डिसिजन घ्या आणि सामना सुरू करा. किंदीर बॉय चॅम्पियनशिप वारंवार सांगण्याची गरज नाहीये. पहिल्या सत्रामध्ये बघितलं की 7 धावा कुठल्या, 12च्या रन रेटने. आता 61चं लक्ष आहे आणि त्यापैकी आले ते 14च्या गतीने 28, 2 षटकांच्या अखेरीस. न्यू बॅट्समन शुभम आरुंदेकर, 1 डाऊन बॅट्समन. स्ट्राईक एंडला असेल तो जॉन. 2 षटकांच्या अखेरीस 28. षटक क्रमांक 3 मध्ये गोलंदाज सज्ज होतोय. बॉलिंग मार्कवर मुरजीम विलेज एंड कडून अनिल साळगावकर. अमीर साळगावकर येते बॉलिंग मार्कवर. फिल्डिंग टीम चला लवकरात लवकर फिल्डिंग लावून घ्या. गोमांचल वॉरियर्स पारसे. जॉनसाठी ट्रॅप रचला जातोय. फिल्डिंग सेट केली जाते. चक्रव्यूह बनवलं जात आहे. बघा त्या ठिकाणी फाईन लेग आहे, फ्लाइंग स्लिप आहे. सर्कलच्या आतमध्ये एक पॉईंट ठेवण्यात आले पंचांच्या बरोबर. भरपूर वेळ घेत आहे फिल्डिंग टीम. चला वेळ घेत आहे भरपूर. सूचना येते आयोजकांची. पंच सुद्धा तुम्हाला तिथे वॉर्न करतायत. गलीमध्ये खेळाडू. ओव्हर नंबर 3 आमिर साळगावकर.
पहिला चेंडू, रिव्हर्स अटेम्प्ट त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक आहे, थोडासा फंबल, स्ट्राईक रोटेट आणि एकदा तिथे कंप्लीट. पहिल्या चेंडूपासून दबाव टाकण्याचा प्रयत्न, चांगली फिल्डिंग बघायला मिळाली. थोडंसं फंबल झालं तर निश्चितच, पण चांगलं क्षेत्ररक्षण बघायला मिळालं गलीच्या खेळाडूकडून. सचिन होता त्या ठिकाणी, गुड फिल्डिंग. स्कोर मोज ऑन 29, 29 धावा धाव फलकावर. 17 balls to go and 32 runs to win. Again, Amir Salgaonkar, now the round wicket with the left-hander. चेंज ऑफ पेस, गतीमध्ये परिवर्तन, हवेमध्ये चेंडू, तिथे क्षेत्ररक्षक दूरवर उभा आहे आणि लास्ट मोमेंटला स्ट्रोक चेक केला होता. दुसऱ्याचा प्रयत्न सुरू आहे, नॉस्टॉकी गेला, विकेट डोक्यामध्ये. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. कॉन्फिडन्स बघा बिटवीन द विकेट, खूपच स्ट्रॉंग आणि कॉन्फिडन्स सुद्धा होता जॉन फर्नांडिस. शॉट चेक केला होता लास्ट मोमेंटला फलंदाज स्ट्रायकिंग केला शुभम आरोदेकरने आणि 2 धावा अत्यंत वेगाने आणि खूपच कॉन्फिडेंटली चपळाईने पूर्ण केल्यात त्या जॉन आणि शुभमने. धावसंख्या 31. अजूनही 30 धावा इथे करायचे आहेत सामना जिंकण्यासाठी. 14 चेंडू शिल्लक आहेत. 16 चेंडू. ओ क्लीन बॉल, रिव्हर्स करायचा प्रयत्न, विनाशकाले विपरीत बुद्धी. जॉन एकावने चांगली बॅटिंग करतोय, फक्त त्याला साथ द्यायची आहे. जेवढा वेळ जॉन स्ट्रायकिंगला थांबेल दबाव वाढेल गोमांचन वॉरियर्स पारसी संघावर, पण इथे केली ती चूक. रिव्हर्स करायचा प्रयत्न केला शुभम आरोदेकर आणि त्रिफळा उद्ध्वस्त झाला तो शुभमचा. क्लीन बोल्ड. 31 लॉस ऑफ 2. निम्म्या षटकांचा खेळ कंप्लीट झालाय, निम्म्या षटकांचा खेळ बाकी आहे. जवळजवळ निम्मी धावसंख्या नोंदवली गेली आहे आणि निम्मी धावसंख्या अजूनही करायची आहेत, म्हणजे नेट टू नेट फाइट. 15 गेंदों में अब तक 31 रन हो चुके हैं. अब 15 गेंदों में चाहिए 30 रन मैच को जीतने के लिए. न्यू बैट्समैन आशिष पेडणेकर. आजच्या दिवसामध्ये एका सामन्याचा पुरस्कार पटकावला आशिष पेडणेकरने. केंद्रीय बॉयज चॅम्प्स 2026 केंद्रीय बॉयज चॅम्पियनशिप. नेक्स्ट बॉल ऑन ड्राईव्ह, चांगला फटका. असे फटके कॉन्फिडन्स वाढवतात फलंदाजांचे आणि तोच बघायला मिळतोय. एका धावेने खातं उघडले आशिषने, धावसंख्येत भर. धावसंख्या 32. स्ट्राइक एंडला जॉन. व्हेरी इम्पॉर्टंट ॲसेट फॉर टीम राजू टायगर्स आरुंदा. अत्यंत महत्वाचा हा फलंदाज या संघाचा, अत्यंत महत्वाचा खेळाडू. लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट, आमिर साळगावकर टू जॉन. ऑन साइडला प्लेस केला चेंडू, गॅपमध्ये ते क्षेत्ररक्षक डीपमध्ये वाईडिश नॉंगलला चेंडू कव्हर करेल तोपर्यंत जॉनला मिळेल ती फक्त एकच धाव या चेंडूवर. सिंगल डबल, प्रत्येक चेंडूवर धाव घेणं इम्पॉर्टंट आहे, तेच बघायला मिळतंय. इक्वेशन आपण जर बघितलं तर चेंडू शिल्लक आहे ते मैदानावर 13 आणि करायचे ते 28. त्यामुळे धावेंपेक्षा आपण बघितलं तर चेंडूपेक्षा धावा आहेत डबल आहेत, त्याच्यापेक्षा जास्त आहेत. त्यामुळे सिंगल डबल हे खूप मैदानावर महत्वाचे आहे, तेच बघायला मिळते मैदानावर. स्ट्राइक एंडला आशिष. फुल टॉस आहे स्क्वेअर लेग मध्ये, चेंडू कव्हर करेल सचिन आणि तोपर्यंत एकच धाव मिळेल ती आशिषला. जॉन तेच सांगतोय की संधी होती, नामी संधी होती, फुल टॉस चेंडू होता, जरा एलिव्हेशन द्यायला हवं होतं या फटक्याला, पण टायमिंग करू शकत नाही. पण हे षटक कमबॅक करणार, अप्रतिम षटक. अवघ्या 6 धावा. 2 षटकात धावा अक्षरशः पाण्यासारख्या वाहत होत्या. 28 धावा कुठण्यात आल्या होत्या. त्या धावसंख्या कुठेतरी मात्र थोडासा पूर्णविराम किंवा थोडंसं मात्र अंकुश लावणं गरजेचं होतं आणि तेच बघायला मिळालं षटकामध्ये. अवघ्या 6 धावेचं षटक टाकलंय आमिर साळगावकरने, कमबॅक करून दिलंय. मोमेंटम थोडंसं बनवलं आपल्या संघाच्या बाजूने आमिरने. आता चेंडू शिल्लक आहे ते 12 आणि करायचे त्या 27 धावा. दबाव जो मागच्या षटकात आला तो दूर करण्याचा प्रयत्न करावा लागेल. बॅटिंग निश्चितच खूप डीप आहे. याच्या त्रिमात्र शंका नाही राजू टायगर्स आरुंदा संघाची.
गोलंदाजीसाठी गोलंदाज सज्ज होते रोड एंड कडून. चंद्रकांत. 12 बॉल अँड 27 टू विन. 12 चेंडूंनी 27 धावांची आवश्यकता आहे. आता मैदानावर आपण बघतो की त्या ठिकाणी आशिष आणि शैली आहे चंद्रकांतची. रणअप घेण्याच्या अगोदर थोडंसं वाकून उभे राहतात. सोडून दिलाय चेंडू ऑप्शनच्या खूपच बाहेर. 2 चेंडू वाईड. जसा मी शैलीचा उल्लेख केला की थोडंसं झुकून उभे राहतात. एक 2 ते 3 पावलांचा किंवा 3 ते 4 पावलांचा रनअप घेऊन स्टार्ट करतात आणि चेंडू वाकून उभे राहिल्यानंतर आपण बघतो की त्या ठिकाणी 1 ते 2 वेळा दोन्ही हातामध्ये चेंडू एक्सचेंज करतात. ही शैली आहे खेळाडूची चंद्रकांतची. तिसरा चेंडू बघूया काय असणार. समोर मारलाय, तोलून मापून मारलाय, बेधडक, घे कडक, उत्तुंग षटकार. 11 चेंडू आता 19 धावांची गरज आहे. सध्याचं क्रिकेट आपण जर अजित बघितलं तर असे चेंडू टाकण्यासाठी तो सेटअप असतो. म्हणजे 2 चेंडू जर वाईट टाकले, तिसरा चेंडू अनपेक्षित येतो. पण इथे मात्र तसं काही घडलं नाहीये. प्रेशर अजिबात नाहीये. आशिषवर अजिबात प्रेशर नाही. आशिष पेडणेकरवर 2 वाईड, 1 षटकार. म्हणजे 1 चेंडू फक्त टाकला लिगली आणि 8 धावा खर्च केल्या चंद्रकांतने. मोमेंटम पुन्हा आता शिफ्ट झालाय. जो मागच्या सामन्यात मागच्या षटकात दबाव आला होता, दबाव पूर्णपणे ट्रान्सफर केलाय, शिफ्ट केलाय तो गोमंचर वॉरियर्स पारसी संघावर. आता चेंडू शिल्लक आहे ते 11 आणि करायचे त्या 19. 11 चेंडू 19 धावा. हो, हा चेंडू थोडासा काढला होता. सबमरीन डिलिव्हरी. जॉन सोबत कधी तो चर्चा करतोय की चेंडू नक्की कुठून निघून गेलाय. सबमरीन जी पाण्याच्या खालून आपण बघतो ती प्रवास करते ती पाणबुडी सबमरीन. डॉट बॉल. हो हो हो, चोख प्रत्युत्तर. व्हॉट अ शॉट. स्टँड अँड डिलिव्हर. फक्त षटकारांची भाषा बोलणारी बॅट माझ्याकडे आहे आणि माझ्या संघाचा विजय माझ्या हातामध्ये आहे हे दाखवले आहे षटकाराने. या फटक्यामुळे आशिष पेडणेकरने. व्हॉट अ नॉक, व्हॉट अ बॅटिंग. चंद्रकांत थोडासा महागडा ठरतो या षटकामध्ये. 2 वाईट, 2 षटकार. आतापर्यंत 14 धावा त्याने खर्च केल्या आहेत अवघ्या 3 चेंडूमध्ये. मॅचचा मोमेंटम शिफ्ट करणारा हे षटक आहे. आता दबाव टाकण्यासाठी अजून एक युक्ती गोलंदाजाची किंवा संघनायकाची. एक खेळाडू तो क्लोज उभा करतोय बॅट्समनच्या समोर दबाव टाकण्यासाठी. आणि पंच तुम्हाला सूचित करतायत तुमची पोझिशन काय असली पाहिजे. तुमची शॅडो विकेटवर आली नाही पाहिजे किंवा कुठल्या प्रकारची मुवमेंट तुमची नाही पाहिजे. तुम्हाला स्टँड एका ठिकाणी जे तुम्ही उभे राहता तुम्हाला स्टॅच्यू पोझिशनला उभं राहायला लागतं. पंचांनी सूचना काही दिलीत का संघनायकाला, कॅप्टनला. चला, त्या सूचनेचं पालन करा आणि सामना सुरू करा. बघा, ऑफिसमध्ये बॉस आणि क्रिकेटच्या ग्राउंडवर अंपायर ऑलवेज राईट. नो मोर डिस्कशन, नो मोर आर्ग्युमेंट्स. त्यांच्या आर्ग्युमेंटसोबत तुम्ही जिंकू शकत नाही. 48 धावा धावफलकावर 2 गडी बाद. आता फिल्डर तिथून हटवलाय त्यांनी. दुसरा फिल्डर लावलाय, दुसरा खेळाडू लावलाय. 9 चेंडू आणि 13 धावांची आवश्यकता आहे. 2 षटकारामुळे सामन्याचं गणितच बिघडलंय. चंद्रकांत पुन्हा सज्ज होतोय. आशिष समोर. नेक्स्ट बॉल. ओ, प्रेशर ऑन बॉलर. असं वाटलं चंद्रकांत या चेंडूवर दबाव टाकेल फलंदाजावर आणि पंचांनी रिव्ह्यू साठी मागणी केली. पंचांकडे, तिसऱ्या पंचांकडे रेफर केलाय. हा चेंडू एक्झॅक्टली कुठे पिचिंग झालाय हे बघितलं जाईल. क्रीजच्या बाहेर आहे की नाही या सुद्धा गोष्टी चेक केल्या जातील, कन्फर्म केल्या जातील टीव्ही अंपायर कडून.
त्यांचं सॉफ्ट डिसिजन तो वाईडच आहे, पण तरीसुद्धा ते चेक करणार, कारण इम्पॉर्टंट डिसिजन असणार अशा मुवमेंटला. इट्स अ वाईड ओनली. इट्स अ वाईड. येस, इट्स अ वाईड. थँक्यू योगेश दाभोळकर. It's a wide and score moves on 49. Now 9 ball to go and 12 to win. Oh, back to the bowler. रिटर्न मध्ये ही फिल्डिंग बघायला मिळते. पंचांकडे अपील करते कॅच साठी आणि पंचांवर त्याचा बघायचा निर्णय. येस इट इज फलंदाज बाद. पंचांनी बाद घोषित केलंय. चेंडू सरळ बॅट मधून आले तो म्हणजेच गोलंदाजच्या हातामध्ये आणि हे रिप्लाय आहे चंद्रकांतचं. रिटर्न कैच. ऐसे कैच पकड़े नहीं जाते, ऐसे कैच चिपक जाते हैं. वो जाके बगल में चिपक गए वो कैच. 49 लॉस ऑफ 3. थर्ड विकेट डाऊन. आशिष बॅक टू डगआउट. स्मॉल आणि स्वीट इनिंग आपल्या संघासाठी त्याने पेश केली आणि संघाला मॅचमध्ये त्याने पुन्हा एकदा आणलं असं म्हणायला हरकत नाहीये. 8 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे आणि अजूनही करायचे ते 12 धावा. ग्राउंड मध्ये पप्पनने आतापर्यंत या स्पर्धेमध्ये विथ द बॉल विथ द बॅट अप्रतिम इम्प्रेस केलंय. फॅन बना दिया इस बल्लेबाज ने, कैसे कहूंगा. पहिल्या मॅच मध्ये विथ द बॉल 5 धावा खर्च करून 2 विकेट. मॅन ऑफ द मॅच अवॉर्ड. लो स्कोरिंग सामना होता आणि या अगोदरच्या सामन्यात आपण बघितलं की 40 धाव्यांची एक वादळी खेळी त्याने केली होती तो पप्पन बॅटिंगसाठी. 8 चेंडू शिल्लक आहेत आणि 12 धाव्यांची आवश्यकता. नेक्स्ट बॉल फ्रॉम चंद्रकांत टू पप्पन. जोरकस फटका दिली क्षेत्राच्या काय डीप मध्ये. चांगली फिल्डिंग. प्रेझेन्स ऑफ माइंड बघा फिल्डिंग मध्ये अप्रतिम. दर्जेदार. झेल तर होऊ शकत नव्हता, खूपच कठीण झेल होता. साहिल आरोलकर. एक्सलेंट एक्सलेंट फिल्डिंग बाय साहिल. आफ्टर लॉंग टाइम स्ट्राईक एंडला येतो तो म्हणजेच जॉन फर्नांडिस. आता 7 चेंडू शिल्लक आहे, त्यांनी करायची 11 धावा. या चेंडूवर जवळजवळ चित्र स्पष्ट होईल की सामना जिंकण्याचे पर्सेंटेज कुठल्या संघाचे जास्त आहेत, पण सामना शेवट षटकापर्यंत बॅलन्स राहण्याची मात्र शंका नाही. चला चला फिल्डिंग सेट करा, सामना सुरू करा. 7 बॉल 11 टू विन. राउंड विकेट चंद्रकांत टू जॉन. चेंडू मध्ये झेलची संधी पण क्षेत्रशक्ती थोडस दूर राहतोय. खरा फिल्डिंग एफर्ट नव्हते. सामन्याचं चित्र स्पष्ट करणारा चेंडू सीमारेषे बाहेर चौकार जॉनच्या बॅटमधून. जशी आपण साहिलची फिल्डिंग बघितली आणि साहिल कडूनच झाली ती चूक. मागच्या चेंडू चौकार त्याने रोखला होता, पण हा चेंडू त्या चौकार रोखू शकला नाही. त्याच्या डोक्यावरून त्याला टाटा बाय बाय करत चेंडू निघून गेला. लॉंग ऑन बाउंड्रीच्या बाहेर चौकार आणि समीकरण आता उरलंय. 6 चेंडू शिल्लक आहेत आणि 7 धाव्यांची गरज आहे. राजू टायगर सारोंदा. फायटिंग स्पिरिट या संघात बघायला मिळालं. इव्हन अपोनंट सुद्धा संघ आपण बघतोय म्हणजेच गोमांचल वॉरियर्स पारसे. ग्रुप ए मधून आजच्या दिवसामध्ये तिसऱ्या दिवसामध्ये आपण बघितलं की 3 सामने जिंकून तो क्वालिफाय झाला क्वार्टर फायनल मध्ये. आणि त्याच्यासमोर आपण बघतोय की राजू टायगर सारोंदा. दोन्ही संघांनी 3-3 सामने जिंकलेत. फिल्टर होऊन वरती आले दोन्ही संघ. त्यामुळे कडवी झुंज बघायला मिळणार ग्राउंड याच्यात मात्र शंका नाही. रन बॉल इक्वेशन पेक्षा फक्त 1 धाव जास्त आहे, तरी सुद्धा मात्र ही फाईट ही शेवटच्या टप्प्यापर्यंत बघायला मिळेल. बघायचं बॉलिंग मार्कवर गोलंदाज कोण येतोय. आशुतोष. आशुतोष फक्त बॉलिंग मार्कर आला नाहीये, तो सामन्याचं भवितव्य हातामध्ये घेऊन आलाय. बघायचं आहे काय उत्तर असणार आहे आशुतोषकडे पप्पन समोर. एक्सेल धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना धावसंख्या 54 54. नाउ 7 टू विन फ्रॉम द 6.
प्रत्येक मोमेंटला फिल्डिंग चेंज करून दबाव टाकण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. आशुतोष पहिला चेंडू घेऊन लेफ्ट आर्म राऊंड विकेट, वेगवान बॅट गोपणीसारखी फिरली आहे, ऑप्शनच्या बाहेर, वाईड बॉल आणि ताबडतोब निर्णय दिलाय तिसऱ्या पंचांना, रेफर करण्यात आलाय या वाईड बॉलसाठी. पंचांचा सॉफ्ट सिग्नल वाईड बॉल. विकेट किपरने ताबडतोब चॅलेंज केलंय डिसिजनला. तिसऱ्या पंचांकडे हा निर्णय जो सोपवला तो खूप महत्वाचा निर्णय. इट्स अ वाईड, रिव्ह्यू लॉस्ट. It's a wide. Now the run ball equation, 6 ball and 6 to win. 6 ball 6 to win. विकेट किपर सातत्याने प्रयत्न करतोय थोडासा पॉज घेण्याचा. विकेट त्या ठिकाणी आपण बघतोय विकेट काढण्याचा किंवा गोलंदाजाला मोटिवेट करण्याचा, फील्डमध्ये चेंजेस आणण्याचा. 6 ball 6. हो चेंडू बघा, वाईड बॉल अगेन. वेग प्रचंड, वेगावर स्वारून गोलंदाजी करण्याचा प्रयत्न आशुतोष करतोय. लेफ्ट आर्म राऊंड विकेट, पण दिशेवर नियंत्रण अजिबात नाहीये. 2 चेंडू सलग वाईड टाकलेत. आता चेंडू शिल्लक आहे ते 6 आणि करायचे ते 5 धावा. हो हा चेंडू भन्नाट होता. हा चेंडू भन्नाटच होता, तरी मात्र शंका नाही. आता सामना पुन्हा एकदा आलाय तो रन बॉल इक्वेशनवर. काय सामना रंगलाय, चित्तथरारक, रोमहर्षक, एक ऐतिहासिक लढत मैदानावर. 5 बॉल अँड 5 टू विन. राजू टायगर्स अरुंदा की गोमांचल वॉरियर्स पारसे, कुठला संघ पोहोचणार सेमीफायनल मध्ये? हो हा चेंडू अजून एक चांगला. नॉस्टॉक इंग्लंडला आपण बघतो त्या ठिकाणी जॉन फर्नांडिस काहीतरी त्याला सूचना देण्याचा प्रयत्न करतोय की कशा प्रकारे हा फटका तुला खेळायचा आहे किंवा कशा प्रकारे हा चेंडू बॅटवर तुला घ्यायचा आहे. पण तीनही चेंडू आपण जर बघितले, वाईट काही गेलो हरकत नाहीये, पण बॅटला एकही चेंडू आशुतोषने लागू दिला नाहीये. एवढी त्याच्या गोलंदाजीमध्ये भेदकता आहे. आता 4 चेंडू शिल्लक आहेत आणि करायचे ते 5 धावा. रोमांचक मॅच. पहिला पुढचा चेंडू समोर ऑफर केलाय, रिप्लाय. सीढ़ियां उनको मुबारक हो जिनको छत तक जाना है. अरे मेरी मंजिल तो आसमा है, मुझे मेरा रास्ता खुद बनाना है. ये है पप्पन. पप्पनच्या समोर पप्पने सगळे सांगितले की 55 असू दे की 56 असू दे, मी धावसंख्येचा पाठलाग करणार. 61 धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना राजू टायगर्स अरुंदा 4 सामने जिंकून आजच्या दिवसामध्ये थेट उपांत्य फेरी गाठतोय. अभिनंदन राजू टायगर्स अरुंदा. हार्डलक गोमांचल वॉरियर्स पारसे. शेवटच्या टप्प्यापर्यंत कडवी झुंज, एक कडवा प्रतिस्पर्धी कसा असावा याचं उत्तम उदाहरण गोमांचल वॉरियर्स पारसे संघाकडनं बघायला मिळालं. हार्डलक टीम आणि स्पर्धेंना पराभूत व्हावं लागतंय ते